जय जगन्नाथ माँ गायत्री कृपारू आपण मैंने समस्ते भले थे। पुनः श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया तार आपण पाखक पुणी एक नुआ विषय दस साहित्य पर गद्य विषय नहीं आसूची मातृभाषा और लोक शिक्षा। ये विषय पढ़िया पूर्व आम साधारणतः समस्ते निज मातृभूमि माँ जन्मभूमि कथा आम समस्ते मने पकईचे। तेणु मातृभाषा लोक शिक्षा पढ़िया पूर्व आसतु सर्वप्रथमे आदिशक्ति गायत्री माता चरण कमल बंदन करी ए कोरोना महामारी दुर्विषय रक्षा करने समस्त जीवन सुखमय हो एवं समस्ते घरे रुहतु सुस्थ रुहतु दीर्घायु हुंतु बारंबार साबुन हाथ धुंतु मुह आखि की पार्टी को बिल्कुल हाथ लगातु ना। मेरुदंड स्थिर कर बसवा वेदमंत्र गायत्री महामंत्र ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिला माने आशा आज पढ़ा मातृभाषा और लोकशिक्षा। पिला माने मातृभाषा लोकशिक्षा पढ़िया पूर्व आम पढ़ा मातृभाषा अर्थ कौन मातृ अर्थ कौन ना मातृ हूँ माँ माँ मान हूँ माटी ये माटी रे धरित्री माँ अच्छा गोमाता अच्छा गंगा माता अच्छा गीता माता अच्छा एवं गायत्री माता ये सबू माँ निजर कोलारे धारण करी स्नेह सदा अपारग निजर आविड़ित स्नेह को निज भाषा मध्य से परिप्रकाश करता है। भाषा में क्या कहवा साधारणतः आम पे जाचे भाषा हूँ दुई प्रकार गोटा हूँ आंचलिक भाषा गोटे हूँ राष्ट्रभाषा। आंचलिक भाषा माने आम जो कथा कहूचे भाषा जो ध्वनि मान समूह रे भाषार सृष्टि आम भाषा ना पे समस्त जाचे भाषा ना ओडिया सेमती आम आंचलिक क्षेत्र में अंचल भेद जो भाषा कथा कराए कहते आंचलिक भाषा जो समग्र भारतवर्ष जो कथा हूँ कहती राष्ट्रभाषा और सारा विश्व जो कथा कथा हूँ कहती आंतर्जातिक भाषा। पे माने आम भाषा है कौटा ना ओडिया आंचलिक भाषा राष्ट्रभाषा है हिंदी एवं आंतरराष्ट्रीय है इंग्राजी। तो मातृभाषा और लोक शिक्षा माने लोक मानकर शिक्षण लोक माने शिक्षा करवा को शिक्षा करवा ना जो शिक्षा ग्रहण करवा सुमागर कुमागर सुमार्ग आड़ू नहीं पार कुपथर सुपथ आड़ू नहीं पार। हाँ जीवन चर्या जीवन को तैयारी करिवार जो मार्गदर्शन मिलता है से केवल शिक्षा मिलता है। तेणु ये शिक्षा केवल मातृभाषा ही मिलता है। ये मातृभाषार ममता मार ममता मार स्नेह मार गाड़ी मार धूली ये संपूर्ण रूपरेख गोलक बिहारी धड़ बड़ सुंदर भाव में वर्णना कर पे बुझेगा इंट्रोडक्शन आस विषय वस्तु जावा ये विषय वस्तु पढ़ा पूर्व कवि परिचय बुझा। ओडिया गद्य भाषा साहित्य को रुचिक गोलक बिहारी धड़ ढेकानाल अनति दूर में गंजेई ढे ग्राम जन्म करते संस्कृत भाषा साहित्य भाषा विज्ञान विषय शिक्षा लाभ करी ओडिशा सरकार उच्च विभाग संस्कृत विभाग अध्यापक पर ओडिया प्रोफेसर रे रेभेन्सा महाविद्यालय दायित्व संपादन कले। लिखि गद्य प्रसिद्ध लेखक भितर भाषा विज्ञानी प्राबंधिक अनुवाद भ्रमण क्षेत्र रचयिता शिशु साहित्य लेखक भावे सारा ओडिशा पूरापल्ली में परिचय थे। किंतु से लिखि भाषा विज्ञान पुस्तक सहित सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ मनुष्यर भाषा ध्वनि विज्ञान एवं इंग्राजी उच्च शिक्षा प्रणयन करते। लंडन जाई लंडन परिक्रमा करी लंडन परिक्रमा करी ध्वनि विज्ञानी इंग्राजी उच्चारण शिक्षा भाषा परिचय तो साधारणतः लिखि विषय काव्य भितर हूँ एक लंडन चिठी
ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲେଖିଥିବା ଗୋଦାନ, ପବନ, ନଦୀ, ନେହେରୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବିଚାରରେ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳିତ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷାଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବିଷୟରୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବିଷୟରୁ ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମାତୃଭାଷାର ଉପାଦେୟତା ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତା କିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଭାବିଲେ ବି ଯେ ମାତୃଭାଷାର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଠି ପିଉଛେ, ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛେ, ତାର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆସ ବିଶେଷ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କଥାଟା ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅନବସ୍ତ୍ର ପରି ନିଜର ଭାଷା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଦେଶୀ ବର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜୀ ଛାଡ଼ି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ବୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକରା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ବା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ବା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାତୃଭାଷାର ମମତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ମାତୃଭାଷାର ମମତା ନାହିଁ, ସେ କେବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି, ଦେଶଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ସେ କେବେ ଦେଶବାସୀ ହେଇପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଆ କବି ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ଉଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଗଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମାତୃଭାଷା ନ ଜାଣିଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ଅବହେଳା ହେଲା କ'ଣ, ଘୋର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଦସ୍ତ, ଯାହା କଥା ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଉଦାସୀନ ହେବା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ନିଜ ଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ମନେ ସପୋଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛେ ଆମ ପାଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ପଶୁନି, ଆମେ ଖାଇ ମାଇଂ ଇଟିଂ ଫିଟିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନାଚିଂ କରିଦେଉଥିଲେ। वहाँ जो आप पढ़ रहा है वहाँ पका दो, हे आप व्हाट्सएप हाँ अधे ओडिया अधे इंग्लिश कथा। किंतु गांधीजी एक ठीक बुझीपारते थे। गांधीजी एक भल भाव से बुझी जे अंचल भाषा जो इंग्राजी भाषा कहारी प्रति दृष्टि फेरिब नहीं, इंग्रेजी शिक्षा माध्यम हो रही आंचलिक भाषा प्रति क्या दृष्टि फेरिब बा जपरी बरगड़ गछ तले छोट बरगड़ गछ बुझे पार ना। ध्यान दे कथा जो भाषा आम ओडिया भाषा को आम समृद्ध करने आम जो प्रचेषा करने कथा, आम विदेशी पढ़ाऊे आम विदेशी भाषा को गुरुत्व दौचे, निज भाषा को भूली जाऊे। बिजुली बत्ती जलुवा जगह छोट दीप को कहीं चाहिए ना। छोट को रक्षा करने बड़ को बाण कर वाणिज्य व्यवसाय करने ठीक सेमती होता है। देशर क्षुद्र शिल्प मान बचाई को रक्षा हेले विदेशी आमदानी को बाण कर दृष्टि विचार कले इजराइल आधुनिक हिब्रू भाषा एक प्रतिष्ठ उदाहरण। ध्यान दिए जिते देशर क्षुद्र शिल्प मान बचाई विदेशी आमदानी को बाण कर कौन से छोट कारखाना करवा यदि बड़ कारखाना आसी पहुँच सेठी आम किसी ना। तुम्हें घरे अच्छ घरे थला बेले यदि गोटे चाहिए तकारी फकारी कह 10 जन आसी पहुँच बांटा कौन पड़ो। घरे आम 2 जन अच्छा भल पनीर तरकारी कर छतु तरकारी कर आराम से खाଇବା। यदि से दिन बंधु पहुँची गले 10 जन पहुँची गले तुम्हें खाईपर ना। तो गोटे उदाहरण दिखाई
ଯେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା କଥା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଏ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା ଉଠି ଏବେ ଇଜ୍ରାଏଲ ରାଜଭାଷା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଫଳରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନୀ, ପୋଲିସ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ହେଉଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଷା ହିଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ସଭ୍ୟତା ସେଠିକାର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ହିବ୍ରୁ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଡୁବିଗଲେ। ସେମାନେ ଡୁବିଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶତକଡ଼ା 80 ଜଣ ଲୋକ ହିବ୍ରୁ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଭାଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିର ଖୁବ୍ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅଛି। ଇଜ୍ରାଏଲ ହିବ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କାଉନସିଲ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତିକାର ଉଦାହରଣ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏକଥା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ କାହିଁ ଇଂରେଜ ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ମାତୃଭାଷା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ କାମ କରିହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା 100 ପୃଷ୍ଠାର ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଏତିକି ପୃଷ୍ଠାର ଇଂରେଜୀ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଅଧିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତୃଭାଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ RS ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ କାଟିଦେଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ଲେଖୁନଥିଲେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରାୟଙ୍କର ହେଲା ତାର ଥିଲା ନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କର। ସିଏ ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ। ଜଣେ ଯେହେତୁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। 1963 ମସିହା ଜୁନ କଟକଠାରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଫେରିଗଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ସହଜରେ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶେ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଫେରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆସୁଛି ଇଂରେଜୀ କଥା, କାହା କଥା ଆସୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ କଥା। ଆମର ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପରି କେହି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ସହଜ ବି ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ପରିବାର ଲୋକେ ଇଂରେଜୀ ନ ଜାଣିଥିବା ପାଠୁଆ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଇଂରେଜୀ ବହିରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଟା ସହଜରେ ପ୍ରଚାର ନ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠୁ କହୁଛି ପାଠୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ଇଂରେଜୀ ବହିରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ବହିଟି ଯଦି ମାତୃଭାଷା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ତାହାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଘର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ
ବହିଟା ନା ପଢ଼ିପାରି ଧରନ୍ତୁ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯେତେ କୁହାଯାଉଛି ଯେକୌଣସି କୃଷକ କୌତୁହଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ସେ ସମୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷକମାନେ କୃଷି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗଭୀରତା କ'ଣ ନ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କଥା ଗୁଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ହେବ କଷ୍ଟ। ହଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଶରେ ଦେଖିବା କଥା, ତାଙ୍କ ବହି ଅଛି। ବିଲାତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହି ଅଛି। ତେଣୁ ବିଲେଇ କୁକୁର ପାଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ସରଳ ଭାବେ ଲୋକ ବୁଝିଲା ପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣୁ ନା କାହିଁକି, ତାରି ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ସହଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଇଂରେଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ତ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାରଙ୍ଗମତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ସେ ନ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଅପାରଗତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତା, ୟାକୁ 9 ଦେଶ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ପାରଙ୍ଗମତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ସେ ନ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ସେଇ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତମର, ୟାକୁ ନେଇ ଦେଶ 2 ଭାଗରେ ହେଇଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପାଠୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଅପାଠୁଆ। ଗୋଟେ କହିଲା ପାଠୁଆ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ଅପାଠୁଆ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଏ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସର୍ବତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇ କୃଷି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାଷା କ'ଣ ହରାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ। ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡ଼ିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ କୃଷକ କାଳକ୍ରମ ଭରିଯାଉଛି। ସେହି ପରିମାଣରେ ମାତୃଭାଷାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଲୋକ ମାତୃଭାଷା ଲେଖି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ, ପୁଣି ୟାକୁ ଅକଳ କରାହେଇଛି। ଆମ ଭାଷାରେ ତ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବାକୁ କେମିତି ହେଲେ ଭାଷାର ଅପଚକ୍ର କହିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଂରେଜୀ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଉକ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କୃଷି କଲେଜ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମକୁ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଶର ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଥଚ ଭଲ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷକଙ୍କୁ ସେଠି ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆମ କୃଷି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ପାଇଁ ସରଳ ପୁସ୍ତକମାନ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି। କୃଷକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି, ଏଥିରେ ଋଷିଙ୍କ ସାଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କୃଷି, ଏଥିରେ ଋଷିଙ୍କର ସାଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୃଷକ ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଥାଏ, ତା ପାଠ ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଶକ୍ତି ବା ସାହସ ନଥିବାରୁ ଗତାନୁଗତିକ ବାଟରେ ଆମେ କାମ ଚାଲିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହସଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଶର କୃଷକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାପାନୀ ଆମେରିକାର କୃଷକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କରିବାର ଯେଉଁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେମାନେ କରିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରয়োଜନ ଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନୟନ କରି ଚାଲୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଘାଟ, କାନ୍ଥ, ବାଡ଼ ସବୁଠି ପାଚେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁତକ ମାତୃଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତକ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତା ସେଇଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚବାସ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଜାତୀୟକରଣ
कथा सी भूली जाई हाँ जे कांथपड़े आजिकल देखते पे NMEP अर्थात जातीय मलेरिया निराकरण प्रोग्राम लिखा बर्तमान इंग्राजी रे लेखि कहले नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम अर्थात मलेरिया विरुद्ध में सरकार को केमती घोषणा कराऊ भाग नियंतु एवं ई प्रचार करने जदि लेखा होता है ताहले इंग्रेजी अक्षर लेखा हो कहीं ओडिया रे लेखा होते सरकार सरकार उभय लाभ करते तेणु से धरतु सड़क मझे मझे जो निर्देशनामा लिखा सड़क मझे लिखाई कौन लिखाई आम देखि स्टॉफ कौन कहता है स्टॉफ कसम शार्प बेंड हाइड डेंजर क्यू मजार हाइड ड्राइव स्लो एगुड़े खाली मोटा आखिर कौन लिखाई तेज जेकोसी ओडिया पढ़ा लोक से ज्ञान आहार कर दरकार जे अवश्य अनेक जगह ओडिया लिखा है इंग्रेज शासक मैंने प्रताप बल जनता को दूरी ये रखी जे आम निजे ठीक सचेत है आम देश जाति सचेत हम सरकार इंग्रेज बल लोक दूरी रखिंट गांधीजी एत व्याकुल थे गांधीजी एत व्याकुल होते मूक जनता को मातृभाषा अधिकार देवाई रूस सरकार प्रत्येक सोवियत लोक मानू से मातृभाषार शिक्षा और शासन चलाइबार अधिकार देते मात्र लोक हाथ क्षमता दे निज भाषा शासन चलाइवाई सुजोग नदेले क्षमता बा कि अर्थ भी नहीं गाँ गली मुड वीडियो पंचायत इंजीनियर इंग्राजी कथबार्ता लाइना पड़े कौन क्या होता इंग्रेजी अनुभज्ञ जदि आप देखि तार जानी सेपरी क्षेत्र में लोक मान जिज्ञासा केते गुरुत्वपूर्ण जाना दरकार रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते गांधीजी तुमर मातृभाषा संपर्क जहाँ कहले से केवल जातीय स्वत्व भाषी कहते नुहे दूरदृष्टि था खूब प्रैक्टिकल था किंतु शिक्षा विषय नहीं जिते कमिटी बसी यथा ताराचंद कमिटी मुदुलियार कमिटी राधाकृष्ण कमिटी जाकिर कृष्ण कमिटी समस्ते गोटे मूले बंधा होते इंग्रेज भाषा जाति उपर कि दृष्टि कि इंद्रजाल सृष्टि कर कौन मातृभाषा परी हमारा सम्मान आसी ना ये झड़झंझा भितर अब विभागत नियंत्रण लिखा जाए इंग्रेजी आम लोकसेवा तेणु इंग्राजी भाषा को एत प्राधान्य ये आम आलोचना करते आम भाषा प्रति जी जी तत्परता भाषा प्रति जी जी शृंखलागतता तेणु से सेपरी व्यग्र कि चिंतित नुहे मसीहा ओडिशा संस्कृति ओडिया संस्कृति क्षेत्र पुरी ठारे कौन नुआ रेल स्टेशन या स्टेशन नाम लेखा हिंदी और ओडिया हिंदी रे पूरी बना लेखा है ठीक अथच ओडिया रे लेखा है भूल ओडिया को लेखा है भूल देखो बुझेगा केंद्र सरकार इंजीनियर कंट्राक्टर को जदि ओडिया जना ना तेरे कौन पुरी रे क्या जन को पचार शुद्ध लिखी पार ना कथा समस्ते परस्पर परस्पर पचार ये कौन से अज्ञता ना ओडिया
ଭାଷାର ଜାତିର ଅବହେଳନରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଉଠା ବାଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଯେଉଁଠି ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା ସେଠି ପୁରୀର ସେପରି ବନାନ ଯେଉଁଠି ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା ପୁରୀର ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଷାକୋଷର ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି ରାଉରକେଲାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ତାର ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଘରର ନାଁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଖେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ଗୃହର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହାକିମ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲା। ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି BCCI ଆମେ କିଛି କହୁଛେ BBC। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଗାଁକୁ ସେ ନାଁକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କ'ଣ ବାସ୍ BBC ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେହି ନାଁକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାରି ଉପରେ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଉଭୟ ଶୋଇଲା ଭଳି ଶୋଇଲା ଭଳି ଜାତି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଚେତନା ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ କରିଯାଉ। ଲୋକ ଘରୁ କାଢ଼ିଲେ ବାହାରର ବରାବର ଭାବେ ବାହାର ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ପୁରା ତେଣୁ ସିଏ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ତା ଗାଁ ନାଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର କୌଣସି କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ମନେ ପକେଇବନି ମୋର ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ଅଭିମାନ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଦେଶ ସବୁ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କହେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ବି ଭାଷା କହନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା ବି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ ସତ କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଲାତର କରି ଏ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣୁଥିବେ ତେବେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ ସତ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ବିଲାତି ପରି ଏତେ ଟିକନିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମ ଭାଷା ଆମ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଯଦି ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଗୁଜୁରାଟୀ ମରାଠୀ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ପରୋକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମ ନାଁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଗତିଶୀଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାଧନା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧନା ନେଇ ଆମେ କେତେକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟତାର ଜୁଟି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତଳେ ଶାସନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ତଳେ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଦେଶର
ଘୋଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବୁସାଣୀ ଏବେ ବି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ବାବୁସାଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ଶାସନ କରୁ କରୁ କୌଣସି ମତେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ରିଙ୍ଗ ଲିଡର। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯାଇ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବବାନ ନାହୁଁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କହିବେ ଏ ଭାବନା କାମ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଇଂରେଜୀ ବାଧ୍ୟକ୍ୟ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନତାଙ୍କର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଜନତାର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶାସକଠୁ ଦୂର ରଖିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏବଂ ଅତି ସହଜ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ଇଂଲିଶ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଭଲ ବାହାର ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଲେଖିବ। ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବନ୍ଦେ ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସାହସ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଇଁ ଯେଭଳି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।